워킹코리아 이선아입니다. 은퇴 이후에도 여가를 즐기며 사회생활에 적극적으로 참여하는 노년층을 액티브 시니어라고 하는데요. 내 나이가 어때서 어느 유행가 가사처럼 여전히 청춘임을 몸소 증명해 보이는 액티브 시니어들의 삶 바로 만나봅니다. 전직 비행기 정비사가 퇴직 후에 올빼미들의 아버지가 됐습니다. 자연보호 활동에 적극적으로 나서게 됐는데요. 어떻게 된 사연인지 함께 보시죠. 독일 크리프텔의 한 작은 마을, 리히하르트 힐가르트 씨는 이곳에서 올빼미 아빠로 유명합니다. Das letztes Jahr auch wieder belegt und ich meine, es waren 5 Junge drin bei mich. 나무 위에 원통 모양으로 생긴 게 바로 올빼미 집입니다. 길이는 약 1m, 직경 20cm 정도 되는 크기죠. 새끼를 부화시키는 데 걸리는 기간은 약 2주. 그동안 이 원통에서 알을 품고 지냅니다. 새끼가 태어난 뒤에는 먹이 창고 역할도 하기 때문에 일부러 길게 만드는 배려도 잊지 않죠. Dann machen wir den Deckel auf, schauen rein, ob Eier drin sind oder ob schon Junge zu sehen sind. Und je nachdem, wenn die noch weiß sind, da sehen sie aus wie so Tischtennisbälle, so kleine weiße. Dann muss man noch 2 bis 3 Wochen warten. 올빼미 집을 새로 달아주는 힐가르트 씨. 나뭇가지 사이로 원통을 잘 넣은 뒤 단단히 고정을 시킵니다. 쉽게 떨어지지 않도록 지지대를 받치기도 하는데 보온을 위해서 원통 안에 굵은 톱밥을 넣는 것으로 설치가 마무리됩니다. Das machen wir, damit wir die Natur erhalten können, weil die waren stark rückläufig, die Steinkreuzer. Und damit die Art erhalten bleibt, dann gerade hier in der Gegend, weil das ein sehr gutes Gebiet ist. Sie sind eigentlich Hausvater. Kann man so sagen. Ja. Aber hab Paten dabei. 독일의 유명 항공사에서 비행기 정비사로 근무했던 힐가르트 씨. 3년 전 정년퇴직을 한 뒤 우연히 올빼미가 멸종위기에 처했다는 사실을 알게 됐는데요. 그때부터 올빼미 집을 설치하고 관리하며 제2의 인생을 살고 있습니다. 힐가르트 씨는 관리하는 지역의 올빼미들을 하나하나 기록하고 있습니다. 꼼꼼하게 정리된 이 자료는 독일 자연보호협회에서도 요청할 정도인데요. Wie die Durchschnitte sind und dann jede einzelne Brut und welche beringt wurden, wurde auch vermerkt, denn es werden nicht alle beringt, manche wollen. Hier ist Griftel mit unseren Röhren, 725, da waren wir heute, da waren 3 Junge drin gewesen, in der 790 waren auch. 힐가르트 씨는 자신이 만든 올빼미 집에 새끼들이 가득 차 있는 것을 볼 때 세상 그 누구보다 행복하다고 말합니다. 그러니까 그에게 은퇴는 끝이 아닌 새로운 시작이었죠. Die Entwicklung vom Menschen, die geht ja immer weiter, auch wenn er alt ist, muss er sich weiterentwickeln. Ich glaube, wenn man Stillstand hat, dann geht auch der Körper und die Gesundheit und alles lässt dann nach, meine ich. Also man muss immer schon eine Vorwärtsbewegung drin haben. 2명 중 1명은 자원봉사의 경험이 있는 나라 네덜란드. 봉사에 대한 적극적인 자세는 나이가 들어도 마찬가지입니다. 은퇴 후 뒤늦게 자원봉사를 시작한 오크마 씨의 사연 함께 만나보시죠. 2년 전 은행을 정년퇴직한 체르크 오크마 씨. 은퇴한 후 자주 가게 된 곳이 있습니다. 오크마 씨를 반기는 여성은 나이지리아에서 온 오디아 씨입니다. 오랜 친구처럼 보인 것도 잠시. 오디아 씨는 서류를 보여주며 오크마 씨에게 상담하기 시작합니다. Van de school. Ja, dat is wat ik belast en allerlei dingen. Ja, is van de toeslagen, hè? Ja. Dat, Ja. Zondag ik denk, ik weet niet wat gaat gebeuren met mij. Omdat ik heb bijna alle problemen met alles. Met essence, met belasting, met waterschap, met scheiden, alles. 네덜란드에는 자원봉사자가 많은 만큼 그들을 위한 비영리 단체도 많습니다.
그중 하나인 후마니타스 재단은 다양한 직종을 갖는 자원봉사자와 도움을 필요로 하는 사람을 연결해주고 있는데요. 오크마 씨 또한 은퇴하고 휴마니타스 재단의 자원봉사자로 지원했습니다. Dan heb je heel je leven, ik heb 40 jaar gewerkt, zeg maar. En daar stop je. En dan, nou, ik heb besloten om gewoon wel leuke dingen te doen. Dingen te doen die ik zelf plezierig vind. Maar ik vond eigenlijk ook dat ik iets moest doen, terug moest doen voor de maatschappij. 자원봉사자 오크마 씨는 주로 사람들의 재정 문제를 해결하는 데 도움을 주고 있습니다. 이날 만난 오디아 씨. 남편과 이혼한 후 돈을 어떻게 관리할지 망연자실하던 와중에 오크마 씨를 만났습니다. 지금은 스스로 공과금을 납부할 수 있을 정도로 생활 수준이 올랐죠. Mijn dochters, nu zij is ook zelfstandig geworden door Esther. Want dat Esther wordt zij ook contactpersoon. Esther is wat wijkteam, dat is heel goed. So ja, die wijkteam heeft ons geholpen. Wij hebben zoveel gekregen van de vrijwilligers. 오늘도 오크마 씨는 자신의 지식과 경험을 살려서 사람들의 재정 문제를 해결해주고 있습니다. 은퇴 전과 하는 일은 비슷하지만 느끼는 보람은 새롭습니다. Incassobureau bijvoorbeeld, als je die belt, zeggen ik heb schulden en zo en hoe moet het? Nou, dan doen ze meestal niet heel erg aardig, om het maar zo te zeggen. Maar als ik zeg, ja, ik spreek met Okkema en ik ben vrijwilliger bij Humanitas en ik bel namens mevrouw die en die en die en ik wil graag een oplossing voor de schulden, dan gaan de meeste deuren open. Ja, dat geeft mij heel veel voldoening dat ik die mensen toch weer heb geholpen. 이번에는 은퇴 후 고국을 떠난 용감한 한인을 만나볼까요? 평생을 초등학교 교단에 섰던 선생님이 우리나라를 떠나 요르단에 정착했습니다. 이른이 넘은 나이에 어떤 새로운 인생이 펼쳐졌을까요? 요르단의 수도 암만. 낯선 이국 땅에서 홀로 맞는 아침이 여전히 어색하기만 합니다. 한글학교 김윤중 교장 선생님의 출근길인데요. 40년 동안 교편을 잡았던 한국을 떠나 퇴직 후 지인의 요청으로 요르단에 왔습니다. 같이 놀면 되지 뭘 굳이 나가려고 하느냐. 그 왜 나가는지 나 이해가 안 된다 하는 사람들이 많았습니다. 젊음이 쏜살같이 지나가는 것이 아까워서 조금 아직 활동할 수 있는 능력이 있을 때 봉사하고 싶어서 외국을 나오게 됐습니다. 그동안 요르단 한글학교는 정기적인 수업 없이 주먹구구식으로 운영돼 왔기 때문에 동포들이 느끼는 한글 교육의 갈증은 깊어만 갔습니다. 하지만 김윤중 교장의 부임으로 학교는 점차 달라졌습니다. 나의 꿈은 축구 선수랑 크리에이터 그리고 연예인입니다. 한글 학교를 왜 다니냐면 친구들이랑 놀 수 있어서 그리고 한글을 배우고 수학을 배워요. 매주 금요일마다 4시간 반씩 수업이 이루어지는데요. 하지만 그동안 말 못할 어려움도 많았습니다. 여기서는 정식 교사 자격증을 가진 분을 모시기가 어려워요. 또 하나는 국내에 있는 학교보다 재국민 어린이들에게도 의무교육 대상인데도 불구하고 정부 지원금이 아주 조금입니다. 열악한 상황 속에서도 뜻을 함께하는 사람들과 함께 학교를 제 궤도에 올려놓은 지금 학생들이 환하게 웃는 모습을 보는 게 가장 큰 기쁨이라고 말합니다. 너희들은 사과 속에 있는 씨앗 하나다. 그 씨앗은 자라서 얼마나 많은 사과 열매를 맺을지 모른다. 너희들은 무한한 잠재력과 능력이 있다. 그것을 잃지 말고 노력을 했으면 좋겠다. 노년기는 내려놓고 정리하는 게 아니라 새로운 열정으로 도전하는 시기다.
몸소 이 말을 실천하며 끊임없이 노력하는 김윤중 교장의 모습이 많은 이들에게 울림을 전해주고 있습니다. 나이가 들면 할 수 있는 게 제한이 돼요. 그렇기 때문에 한두 가지로 집중할 수가 있어요. 오히려 나이가 들면서 새로운 하고 싶었던 것, 새로운 것에 도전하는 것이 더 쉬울 것 같아요. 나 혼자만을 위해서 살기는 좀 아까운 생각이 들죠. 그래서 나이 들은 사람일수록 남지 않은 인생을 좀 더 보람 있게, 가치 있게 쓸 수 있으면 좋겠다고 생각합니다. 평생을 물리학 연구에 바친 노 교수가 은퇴 후 사진작가로 변신했습니다. 80이 넘은 나이에 첫 전시회까지 열었는데요. 그 현장으로 함께 가보시죠. 캐나다 최대 도시인 토론토의 도산홀 갤러리. 한 사진작가의 특별한 개인전이 열렸습니다. 그래서 이렇게 하면 더 재밌겠다, 더 크리에이티브하게 보이겠다 하신 게 참 유니크한 것 같아요. 사람들이 자주 못 가는 곳들을 찍으시는 게 너무너무 좋은 것 같아요. 자연 풍경과 동물을 카메라 렌즈에 담아낸 주인공, 올해 83살의 신복균 씨입니다. 결혼 후 캐나다로 이주해 우주공학을 연구했고 은퇴할 때까지 학생들을 가르쳤던 물리학 박사죠. 나름대로 이과계통을 공부한 백그라운드 때문에 아마 어떤 님에서는 보는 눈이 그런 분들하고 조금 다른 면도 혹시 있지 않을까 생각이 됩니다. 그동안 다양한 취미 생활을 접하고 즐겼지만 마지막으로 빠져든 건 사진이었습니다. 6년 전부터 본격적으로 공부에 나섰죠. 또 사진 찍으러 나가도 어떤 분들하고 같이 나가도 제가 젊은 사람들의 뒤떨어지지 않고 거의 앞장서다시피 그렇게 같이 다니곤 있습니다. 그런 덕택으로 건강에도 또 좋은 영향을 끼치는 것 같은 생각입니다. 촬영 후 컴퓨터를 이용한 보정 작업까지 꼼꼼히 하다 보면 하루가 짧기만 합니다. 사진은 은퇴 후 무료했던 삶의 활력을 불어준 고마운 취미이자 친구죠. 그 과정에서 자연의 아름다움을 음미할 수 있어 더욱 매력적이라고 하는데요. 보통 눈으로는 포착해가지고 그거를 정지시켜서 복원하지 못하는 데 비해서 사진을 찍으면은 그 아름다운 순간을 정지시킨 거를 다시 볼 수 있고 또 다른 사람들한테 제가 느낀 그런 감정을 보여줄 수 있다는 거가 좋은 점인 것 같습니다. 각자의 삶을 지나 이제 새롭게 열어가는 사진 작가로서의 시간. 새로운 배움을 통해 제2의 인생을 찾은 신복균 씨는 청년부럽지 않은 활기찬 하루를 살아가고 있습니다. 많은 영향을 미쳤죠. 우리도 못 살지만 그날도 전쟁 때문에 굉장히 가난한 나라였었기 때문에 그 생활상을 많이 보고 다녔으니까. 저 같은 경우는 카메라를 한번 고치기 시작을 하면은 딴 잡념이 전혀 없어져요. 거기만 들여다보고 집중하게 돼 있어요. 그러니까 다른 잡념을 할 겨를이 없어요. 외롭고 뭐 고향 생각도 하고 한국 생각도 하고 하물며 우리 애들하고 와이프하고가 한국 간다 그랬었어요. 처음에 나도 화가 나니까 가라 그랬지. 그러더니 또 안 가더라고요. 그래서 살아온 게 지금은 내 생활에서도 우리 와이프도 너무 도움이 많이 되는 분이에요. 고생 많이 하고 또 낯선 데 나 따라와가지고.
걸 전에부터 제가 배우고 싶어 했었어요. 이제 나이가 드니까 이 손이 제대로 안 따라주니까 이제 문제가 있는데 그건 앞으로 극복이 되리라고 나는 생각합니다. 시간이 가면은. 저 같은 경우는 이제 보면은 나이가 이제 70이 넘다 보니까 뭐 모든 사람들이 뭐 그 나이에 뭐 하느냐. 하지만 저는 아닙니다. 뭔 일이 생기면 해보고 싶어요. 자꾸 어디 가서 뭘 해보고 싶고 어디 가보고 싶고. 앞으로도 마찬가지예요.